निवारण हारा दुख हनता सुखरा ताको बिगड़ना को लगे जाकी प्रभ आगे अरेदा तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करे के गोले नानक करके प्यारे पंथ दे गुरु ग्रंथ साहिब प्यारे पंथ दे गुरु ग्रंथ साहिब करा किस तरह सिफत बयान तेरी चुकदा सारा संसार के थे उच्ची सारे संसार तो शान तेरी नाम बानी दा तू है जहाज सतगुर ते महिमा कौन पंछी बेजुबान तेरी तारनहार पव सागरो शब्द तेरे ते मुक्ति बख्श दी बाणी तेरी कलू काल दे विच परतख शक्ति ओ तेरे अगे आसमान भी झुकदा है ओ तेरे शब्द सुन के पापी बंदियां दा ते सारा के सीधा मुकदा है ते सारा गेड़ च रसीदा मुकदा है ओ सच्चे बादशाह कवि महसूस है फिर मंडला रहे ने ओ बाई मंजिया वांग अज भेखधारी अपने आप नू गुरु अखवारे ने ओ तेरी जगह ते आप बराज दे ने ते संगत विच
भलेखे दे पा रहे ने ओ लोभी लालची दंभी पखंड कर कर सानू सिखी मर्यादा भुला रहे ने। ओ 10वें पिता ने आप फरमान किता ओ सिख कदी हनेरा नहीं टो सकदा कोई देदारी इस जग उते ओ मेरे खालसे दा गुरु नहीं हो सकदा ओ मेरे खालसे दा गुरु नहीं हो सकदा। सुख वेले शुकराना करिए सुख वेले शुक्रिए दुख वेले जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास। पढ़िए रहिए रब दी विच रजा दे सच दा पल्ला फड़िए। अमृत वेले मार चौकड़ा पंज बाणियां पढ़िए रहिए रब दी विच रजा दे सच दा पल्ला फड़िए। ओ सिमरन सेवा करया बंदिया सिमरन सेवा करया बंदिया मिलदा है दरबार हो जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास। किरत कमाई लगदी जाऊं इट चूना ठगी ठोरी दगा फरेबी ए है एक नमूना। ओ दसा नौहां दी किरत कमाई लगदी जाऊं इट चूना ठगी ठोरी दगा करवेबी ए है एक नमूना। ओ सच दी बाजी छट झूठ दे सच दी बाजी छट झूठ दे पत्ते रहा तराश जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास। भरिया तेरा स्वासा वाला कूना बाणी पढ़िया संगत करया कटियां जावन जुना। ओ मुकदा जांदा भरिया तेरा स्वासा वाला कूना
ਦੀਆਂ ਡਾਵਣ ਜੂਨਾ ਝੌਣਾ ਮੁੱਕ ਜੇ ਗੇੜ ਚ ਰਾਸੀ ਝੌਣਾ ਮੁੱਕ ਜੇ ਗੇੜ ਚ ਰਾਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਉਹ ਡੱਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਮੂਰਖ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਅਣਖੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਕਠਨ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਠਨ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਈ ਫੇਲ ਗਈ ਪਾਸ जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास जपिए सास गिरास वाहिगुरु जपिए सास गिरास हाँ जपिए सास गिरास हाँ जपिए सास गिरास हाँ ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਦਹੀਂ ਕੇ ਵਾਰ ਤੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਚਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਮਰਦੇ ਗੰਬੜੇ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਰਦੇ ਮਰਦ ਖੁਦਾ ਥੇ ਆਪ ਦੋ ਜ਼ਾਹਿਦ ਪਾਰ शाह थे गनी थे नबी थे मुतहदा थे शखावत के पुतले वो खहरे सफा थे कुर्बानी की मर्ज की वो अहला दुआ थे देखने को गोबिंद सिंह मगर ज़हरा खुदा थे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश तन करके हाजिर ने मन करके सतगुरु जी के चरणों में हाजरी लगवायो जेड़े तन करके दूर दरेडे बैठे हुए ने दूर दरेडे बैठे हुए भी मन करके सतगुरु जी के चरणों में हाजिर हो के हाजरी लगवायो कोई रसना
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੁਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਡਫਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਖੜ ਦੇ ਸੁਰਮਾ ਸਹੇ ਰਗੜੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਸਬਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਸਾਧ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਵਣੀ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਦੇ ਵਾਂਗ ਕੌਮ ਪੰਛੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲਾਸਾਨੀ, ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 5 ਫਰਵਰੀ 1762
दिन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਪਠਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਲ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਪਠਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਹਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਮਰਹਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਰਹਟੇ